देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूबनगर की खबरनामा अक्से महबूबनगर पेश करते हैं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूबनगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूबनगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, बुखारी शरीफ। अल्लाह के नज़दीक सब अमलों में वो ज़्यादा महबूब है जो दाइमी हो, अगरचे थोड़ा हो। कोरोना वबा को पेश नज़र रखते हुए हर शख्स मास्क और शख्सी फासले पर अमल दरामद करने की अहदेदारों की जानिब से आवाम में वक्तन फवक्तन शऊर बेदार किया गया, लेकिन आवाम में कोरोना वबा का कोई खौफ देखने में नहीं आ रहा है। जिला महबूबनगर मुस्तकर के रैतू बाजार में अशिया ज़रूरिया खरीदने आए लोगों का कोरोना ज़वाबित पर अमल नहीं देखा जा रहा है। न मास्क का इस्तेमाल है और न ही शख्सी फासले का कोई ख्याल है, जबकि दुकानदारों को अहदेदारों की जानिब से हिदायत दी गई कि मास्क ना लगाने वालों को कोई भी चीज़ फरोख्त ना करें, लेकिन दुकानदार भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अहदेदारों को चाहिए कि वो इन मुकामात का दौरा करते हुए आवाम को कोविड ज़वाबित पर अमल करने की तलकीन करें। మాస్కులు పెట్టడము లేదు ఎవరు. దీని పర్యవసానం ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు అందులో క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది, మా కాజా సార్ పెడతలేడు, పెట్టడం లేదు సార్ ఎవరు కూడా. ఎవరో కొద్ది మంది తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే పెట్టడం ఉన్నది. ఇప్పుడు 3వ వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు. దీని పర్యవసానం ఎక్కడ దారి తీస్తుందో అని కూడా అర్థమవుతుంది. అందులో క్లైమేట్ వర్షాకాలం నుంచి ఎండాకాలం నుంచి వర్షాకాలంకు చేంజ్ అవుతుంది. వస్తుందా ఇప్పుడు? मास्क कोई भी नहीं लगा रहे, मास्क नहीं लगाए, सरकार फिर रहे पब्लिक को सब अच्छा रहना बोले तो मास्क लगा लेना, हर आदमी अच्छा जीता। बगैर मास्क के नको फिरो कोई भी बार, पूरे बगैर मास्क के फिर रहे मार्केट में, हर कोई मास्क लगा रहा नहीं। మార్కెట్ లో ఎవరు పబ్లిక్ కూరగాయలు అమ్మేటోళ్ళు కానీ ఎవరన్నా కానీ అజాగ్రత్తగా తిరుగుతున్నారు. మార్కెట్ లో మాస్కులు పెట్టుకోకుండా తిరిగితే మనం మంచిగానే ఉంటాం. ఇంట వాళ్ళ ముసలోళ్ళు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, మనం మోసుకెళ్ళి వాళ్ళకి పెట్టినట్ల ఇంట్లో ఉంటారు, పరేషాన్ అవుతారు. కొంతమంది ఇండ్ల ఒకరు నలుగురు కాడి నుంచి 5 మంది వరకు చనిపోయిన రోజులు కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అందుకోసం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మనం అందరం సేఫ్గా ఉండాలి, అందరికీ సేఫ్గా పెట్టాలి, మన సంతోషం అందరి లోపల చూడాలని వేడుకుంటాం। हरितहरम प्रोग्राम के तहत जिला महबूबनगर मुस्तकर के पालमपुर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी के अहाते में पौधों की शजरकारी अमल में लाई।
इस मौके पर पालमपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लक्ष्मीकांत राठौड़ ने तलबा को मशवरा दिया कि हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए इक़दाम करें और मजीद कहा कि पौधों की शजरकारी एक सेहतमंद मुआशरे को तैयार करने में माउन साबित होगी। हेलो फॉरेस्ट अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दलितों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए दलित एम्पावरमेंट के नाम से एक प्रोग्राम के आगाज करने पर जिला महबूबनगर मुस्तक़र में वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में दलितों की तरक्की के हुसूल के लिए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से खुसूसी नशिस्त कायम करने पर इन कायदीन ने मसरत का इजहार किया। అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు దళితుల అభ్యున్నత కోసం దళిత సాధికారత అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు తీసుకోవడం అనేది మా మొత్తం దళిత సమాజం మొత్తం కూడా హర్షం వ్యక్తపరుస్తున్నాం। అదే కాకుండా ఈరోజు మా దళిత సమాజానికి మొత్తం కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యావత్ దళిత కుటుంబాలన్నీ కూడా ఈరోజు మాకు పండుగ రోజుగా మేము జరుపుకుంటున్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి కృషి చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా మా స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి యొక్క కృషిని మేము ఎల్లవేళలా మా మనసులో పెట్టుకుంటామని, అదేవిధంగా ఈ దళిత సాధికారత కార్యక్రమం ద్వారా దళితుల అభివృద్ధికి, దళితుల చైతన్యానికి, దళితుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి మరియు దళితుల రాజకీయ అభివృద్ధి కోసం చేపడుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం దళిత సమాజం మొత్తం కూడా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము మొత్తం కూడా రుణపడి ఉన్నామని ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ సాక్షిగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది। యావత్ తెలంగాణ సమాజం ఈరోజు ఒక్కొక్క దళిత కుటుంబానికి ఒక్కొక్క యూనిట్గా 10 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి దాదాపుగా 100 యూనిట్లు ఎంపిక చేసి మొత్తం 119 నియోజకవర్గాల లోపల దాదాపుగా 112 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏడాది ఖర్చు పెట్టడం, అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్లో భాగంగా 10,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం, ఈ విధంగా మొత్తం 5 సంవత్సరాల 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు దళితులకు సంక్షేమాని కోసం కేటాయించడం అనేది భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది లిఖించదగ్గటువంటిది। అదేవిధంగా ఇది ఒక గిన్నీస్ రికార్డుగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు। ఇంతవరకు మాటలు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి కానీ దళితుల యొక్క ఆకలిని, దళితుల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని, దళితుల యొక్క ఆర్థిక మాట తప్పరనే విషయంగా ఈరోజు మా దళిత సమాజం మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వెన్నంటి ఉండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభివృద్ధిలో, టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపులో మేమంతరం కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండి అడుగులు అడిగేసి ప్రతి గెలుపులో మా భాగస్వామ్యం ఉందని ఈ అవకాశం కల్పించి దళిత సాధికారత ప్రోగ్రాం తీసుకున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, కృషి చేసినటువంటి మా గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మా దళిత ఉద్యమాభివందనం తెలియజేసుకుంటూ జై భీమ్, జై కేసీఆర్, జై సీనన్న। जिला जोगुलांबा गढ़वाल के धरूर मंडल के रैतु वेदिका इमारत में मुनक्किदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए 40 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स को तकसीम किया। बादजा उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि तेलंगाना वजीर आला केसीआर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीबों और मुतवस्सित तबकात की लड़कियों की शादी में सहारा बन रहे हैं। मजीद कहा कि माजी में ऐसी स्कीम किसी हुकूमत ने मुतारुफ नहीं की। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज महबूब पाशा की रिपोर्ट।
కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు రావడం, అది 1,116 రూపాయలు రావడం వల్ల కొంత అప్పులు చేస్తే అప్పులకి అంటే వేడి నీళ్ళకి సలహం తోడన్నట్లుంది శాస్త్రం. ఆ విధంగా కొంత మీకు అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అదేవిధంగా ఈరోజు రైతాంగానికి గతంలో మనం చూస్తున్నాం, ఈసారి వరి ధాన్యాన్ని అంటే ఈ కరోనా సమయంలో కూడా అందరూ కూడా రైతు కుటుంబాలకు పుట్టిన వాళ్ళమే. వ్యవసాయం అంటే గతంలో ఏ పరిస్థితి ఉన్నాయి, ఈరోజు ఏ పరిస్థితి. వ్యవసాయం అంటే దండగానే పరిస్థితికి వెళ్ళి ఈరోజు వ్యవసాయం అంటే పండగానే పరిస్థితికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తేవడం. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే నీటి సాగునీరు అనేది ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా లేకుండా గ్రామాల్లో ఆ మంచినీళ్ళకి వెళ్ళి కూడా మనం ప్రతి గ్రామంలో కాలి బిందెల మీద ప్రదర్శన కూడా చేసిన కాలాలు ఉన్నాయి. కరెంటు లేక సబ్స్టేషన్ల ముందర ధర్నాలు చేసినాం, మనకి కరెంటు పోయింది అని కూడా చాలాసార్లు ధర్నాలు చేసినాం. అటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రైతు రోడ్డు మీదకి ఎక్కే పరిస్థితి లేదు. రైతుకి అన్ని అందుబాటులో వస్తాయి. వ్యవసాయానికి ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థ ఈరోజు ఫర్టిలైజర్ కొనుక్కుంటున్నాం, ఫర్టిలైజర్ షాప్ల కాడ పోలీసులతో తరుములు తిన్నాం. ఈరోజు ఫర్టిలైజర్ కానీ, సాగునీరు కానీ, కరెంటు కానీ, మనం పండించిన పంటలు కానీ అన్ని రకాలుగా ఈరోజు మనకు అండగా ప్రభుత్వం నిలబడింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రైతు పక్షాన నిలబడి ఈరోజు వ్యవసాయాన్ని పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేసినారు. అదేవిధంగా రాబో కాలం కూడా మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇదే విధంగా ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ ఆశీర్వాదం ఇదే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అందుకోవారు మరొకసారి నా శుభాకాంక్షలు. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं अब एक छोटा सा वक्फा। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी मकबूल है। अजला के तलबा के साथ अपने रवाबित को और भी मजबूत करने के मकसद से MS ने नई कोशिशों का आगाज किया है। फर्स्ट पैंडेमिक आया था तो उस वक्त हमारी बोर्ड में एक मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि भाई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स MS के वहाँ के डिफरेंट जो कॉलेज लाइक माइंडेड कॉलेजेस जो हैं या लाइक माइंडेड कॉलेज आने वाले हैं उनके साथ एक ताउन करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई यहां से सारी वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो MS में हो रही है। हैदराबाद की ही तालीम उनके डोर स्टेप पे, ये हमारा एम था, मंशा था। इसी के तहत हमने महबूब नगर को पहला हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल सिलेक्ट किया। ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज अब इस शहर में MS का फ्रेंचाइज होगा। MS एजुकेशन एकेडमी से हमारा ताल्लुक़ बहुत क़दीम, बहुत मज़बूत और बहुत पुराना और बेहतर है। MS एजुकेशन एकेडमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। MS एजुकेशन एकेडमी की खासियत यह है कि यहाँ इंटरमीडिएट कोर्सेज की तालीम के साथ ही MSET और कौमी सतह के एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE, नीट और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की कोचिंग भी अच्छी तरीके से दी जाती है। MS अपने स्टूडेंट्स के लिए मेयारी व दुनियावी तालीम के साथ ही दीनी व अखलाकी तालीम के रिवाज पर भी यकीन रखता है। MS के फ्रेंचाइज ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज में भी इसी निजाम पर अमल किया जाएगा। ये सारी तालीम जो यहाँ हो रही है
इंशाल्लाह वहां पे भी प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन के जरिए। महबूबनगर में ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज को MS एजुकेशन का फ्रेंचाइज मुकर्रर किए जाने के बाद दोनों इदारों को तवक्को है कि दोनों में इस तरह का ताउन तालीम के मैदान में एक नए ट्रेंड का आगाज करेगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन जिस अखलाकी माहौल में यहाँ स्टूडेंट्स को दी जा रही है उसका दायरा वसी करके हर जगह उसका मेयार, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी बरकरार रखते हुए और MS के सारे उसूलों के साथ उसको एक्सपैंड किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। मॉडल स्कूल में असातिज़ा को फौरी तौर पर तनख्वाहें देने का मुतालबा करते हुए तांडूर BC तंजीम कन्वीनर राजकुमार ने RDO दफ्तर पहुंचकर एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इन्होंने रुकन असम्बली रोहित रेड्डी से फोन पर बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 माह से खानगी असातिज़ा को तनख्वाहें ना मिलने पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इनकी मुश्किलात हल निकालने की अपील की, जिस पर रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि खानगी असातिज़ा को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुतल्लिका वज़ीर से बात करते हुए हल निकाला जाएगा। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। మోడల్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది ఉపాధ్యాయులు ఈరోజు అందరూ కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల మరి వాళ్ళకు చూస్తుంటే గత 7 నెలల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన అంశం। మరి దీనిపై అనేక మార్లు మరి విద్యాశాఖ మంత్రిని కూడా కలవడం జరిగింది ఈ మోడల్ స్కూల్ టీచర్లు। మరి అంతేకాకుండా జాతీయ BC సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణన్ కూడా కలవడం జరిగింది, మరి కలెక్టర్లను కలవడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరిని కలిశారు కాబట్టి కల్చర్ కానీ వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకు వేతనాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం। నిజంగా కూడా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతాలకే కాకుండా అదనంగా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ బోనస్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఏదైతే మోడల్ స్కూల్ టీచర్లు అంతా కూడా అవర్లీ బేస్ పనిచేస్తున్న టీచర్లకు అందరికీ కూడా గత 7 నెలల నుంచి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం। నిజంగా ఇక్కడ చాలామంది టీచర్లు ఇంకా రావాల్సిన టీచర్లు చాలామంది ఉన్నారు। ఇక్కడ వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే కొంతమంది టీచర్లు తినలేని పరిస్థితి, తిండికి కూడా కరెక్ట్ పూట గడవకున్నట్టు పరిస్థితి ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా టీచర్లకు కనపడతా ఉంది। మరి అందుకనే మరి అధికారులను కానీ మరి మినిస్టర్లు కానీ అందరినీ కలిసినప్పటికీ కూడా స్పందన లేకపోవడం, మరి తాండూరు RDO గారికి మరి ఇక్కడ వచ్చి RDO కార్యాలయంలో వాళ్లకు తాండూరు డివిజన్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ రిప్రజెంట్ దేనికోసం అంటే ముఖ్యంగా 7 నెలల నుంచి వీళ్ళకు జీతాలు లేవు, అవిటిని ఇప్పించి అధికారులపై ఒత్తిడి తేవాలని చెప్పేసి। రెండో అంశం ఏంటంటే మరి చాలామంది ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా మరి నెలకు 25 కిలోల బియ్యము 2000 రూపాయలు మరి ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు ఇస్తున్నారు, కానీ వీళ్ళకు మాత్రము ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వడం లేదు, 1 కిలో రైస్ కూడా ఇవ్వడం లేదు। మరి అవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు తాండూరు RDO గారికి మరి ఇక్కడ ఉన్నట్టు అధికారి మహేష్ గౌడ్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। మరి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే మరి టీచర్లు ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద అవర్లీ బేస్ పైన ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో ఆ టీచర్లు అంతా కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఇట్లనే జీతాలు రాకపోతే ఆకలి చావులు చచ్చే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పేసి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చాలా సూటిగా చెప్తా ఉన్నాను। మరి ఆలోచించాలి, స్థానిక నాయకులైనటువంటి మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు ఈ దానిపైన కూడా మీరు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, మరి మీరు ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। మరి అలాగే మరి తాండూరులో ఉన్న मानवापाड़ू मंडल परिषद दफ्तर में मानवापाड़ू मंडल और इटकेला मंडल के देही तरक्याती के खुसूसी इजलास में जिला जोगुलांबा गढ़वाल ZP चेयरपर्सन सरिता तिरुपतैया, एडिशनल कलेक्टर श्री हर्षा और मंडल MPP अशोक रेड्डी और स्नेहा श्रीधर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इजलास का आगाज किया। इस मौके पर पल्ले प्रगति के तहत देही इलाकों की तरक्की में अहदेदारों को संजीदगी से काम करने की जरूरत है। అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ప్లాన్ బాగుంది, కానీ దాన్ని అమలు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది। మొదల గురించి చెప్పిన 32 లక్షల మొదలు కొట్టింది గద్వాలు అంటే ఎంత దారుణం అనే పరిస్థితి ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది। కాబట్టి పెద్ద జీపీలలో అంటే అమౌంట్ ఉన్న జీపీల వరకు అయితే CC రోడ్ వేసుకోవడం నడుస్తుంది, కానీ చిన్న చిన్న జీపీలు చాలా ఉంటాయి, తక్కువ ఫండ్ ఉంటుంది। అలాంటి జీపీలకి
గుంతలో ఉండగల మొరంతో కూడా పబ్లిక్ మార్చుండేది, దానికి మనకి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి. అలాగే కంప చెట్టు మనకి సర్కార్ మూల చెట్టు సర్కార్ చెట్టు అంటారు, అది ఎప్పటి నుంచో విడిచిపెట్టంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోతూ ఇండియన్స్ ఎప్పుడు కూడా ముళ్ళనే ఉండాలన్నట్టు ఆ ముళ్ళకంప విత్తనాలు చనిపోయిందని ఒక మాట ఉన్నది. ఎంతవరకు వాస్తవం అని మనకు తెలియదు, కానీ ఆ ముళ్ళ నుంచి ఇప్పటి కూడా బయటపడలేకపోతాము. ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ముందుగా మనకు దర్శనం ఇచ్చేది ఆ ముళ్ళ చెట్టు. కాబట్టి దయచేసి ఆ చెట్లను వీకేసుకుంటే సగం దరిద్రం పోయినట్టే మన తలపై నుంచి. ముందు ఆ చెట్లని జీపీ నుంచి ఇప్పుడు గుంత కట్టించుకుంటే అక్కడ వెళ్ళి ఆ నీళ్లు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడికి ఆ మురుగు కూడా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు దీన్ని అమలు చేస్తే బాగుంటుందండి. అన్ని స్ట్రీట్స్ లో మాక్సిమం ఇండివిజువల్ గా కాకుండా ఒక్కొక్క వీటికే ఏర్పాటు చేసుకొని జీపీ నుంచి అమౌంట్ డ్రా చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఊరికి నీట్నెస్ కి ఇది ఒక అవకాశంగా ఉంటుంది. సర్పంచ్ ఎంపీస్లకి ఇది ఒక అంటే మనకి కొత్త అవకాశంగా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది, అమౌంట్ కూడా లేట్ అవుతుంది అనే ఛాన్స్ ఉంటుంది జీపీ నుంచి. కాబట్టి ఇది అమలు చేయండి. డెఫినెట్ గా క్లీన్నెస్ కి ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకొకటి ఫండ్ పొజిషన్కి వస్తే చాలా జీపీలలో కొన్ని లక్షల్లో ఫండ్ ఉంది. జీపీ ఏదైనా మెన్షన్ చేసినప్పటికీ కూడా లక్షల్లో ఉంది. సరే వాళ్ళు పెట్టకపోవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉండొచ్చు, వివిధ పార్టీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అక్కడ సర్పంచ్లకి వార్డు మెంబర్లకి పడక వర్క్స్ ముందుకు పోని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా ఎంపీసీల త్రూ వెళ్ళాలని మేము అనుకుంటున్నాము. జస్ట్ వాళ్ళని బెదిరించామని కాదు, ఒకవేళ ఒకళ్ళు సరిగ్గా లేకపోతే మనకి పథకాలు లబ్ధి కాదేమో, మనకి పొందలేమేమో అని ఒక భయం మాత్రమే కలిగించండి. దానివల్ల మేబీ కొంతవరకు సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఏమని మా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో పాల్గొని లాస్ట్ టైం కన్నా ఈసారి మంచి అంటే ఒక 10 days ప్లాన్ గా కాకుండా 365 days ప్లాన్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం అవసరం ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం. అండ్ మొక్కలు మానపాడు మండలం, జిల్లాల మండలం ఇప్పుడు వర్షాకాల మొక్కలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? मरकजी हुकूमत की जानिब से रोज बरोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जिला विकाराबाद के पिदमल मंडल के मौजे रिंगोडी सरपंच हैदर ने घोड़े पर सवार होकर कुल जमाती इजलास में शिरकत की। इस मौके पर हैदर ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ घोड़े पर सवार होकर अपना एहतजाज दर्ज किया। तांडोर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मुनीर अहमद की रिपोर्ट। మేము రేగుండి విలేజ్ పెద్దమూల్ మండల్ సర్పంచ్. పెట్రోల్ రేట్స్ ఎక్కువగా అయినా కాబట్టి మేము గుర్రాల మీద తిరుగుతున్నాం. మా కేసీఆర్ సార్ మాకు అంతగానో ఇచ్చిండు, అన్ని విలేజెస్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, అన్ని రైతులకు పైసలు వేస్తున్నారు. దయచేసి మా తెలంగాణ గ్రామంకి మీరు పెట్రోల్ రేట్స్ కొంచెం తగ్గించండి మాకు అందరు సర్పంచ్ కౌన్సిల్ నుంచి మీకు रिक्वेस्ट ఉంది सर प्राइम मिनिस्टर। गाँव से रेगुंडी विलेज पेद्दमुल मंडल जनरल बॉडी के लिए जो है सो हम लोग आए। बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से इतनी तकलीफ हो चुकी है कि हम लोग को बिल्कुल भी पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे इतने हो गए हैं। पेट्रोल ख़रीदना या तेल ख़रीदना, घर के लिए राशन ख़रीदना एक हो गया। जितने पैसे कमाते नहीं उतने पैसे पेट्रोल में चले जा रहे हैं। आम पब्लिक को बहुत इब्बंदी हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो लिहाजा हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि तेलंगाना में एटलीस्ट हमारे को कुछ दिए तो नहीं आप, हमारे केसीआर साहब इतना हमको करे, इतना सब हमारे केसीआर साहब डेवलपमेंट करा रहे, जनरल बॉडीज़ करा रहे, पल्ले प्रगति करा रहे, हर चीज़ करा रहे, आप तो कुछ नहीं दिए। कम से कम पेट्रोल के दाम तो कम कर दीजिए, ये हम सब सरपंचों की तरफ से आपको गुजारिश है। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।